Так, добрый день всем. Ребят, кто еще есть? Добрый день. Да, добрый день. Добрый Так, день. мы сегодня снова с последовательным переводом. У нас с нами будет Джан, и мы пройдемся по ценностному предложению. Так, поэтому мы точно так же в последовательном переводе, как и в прошлый раз, будем работать. So hello all, let me introduce you Jan. Today we'll do the value proposition discussion for our canvases and setups. So Jan, the floor is yours. Tell a little bit about yourself and what we'll practice today. Hello people, my name is John. I'm an ex-entrepreneur myself. In the past, I built 2 companies and sold them. Then by 2013, I set up an early stage venture fund. It was a micro fund and we did seed investments, 12 investments so far. 2 of our portfolio companies got into Y Combinator. One of them got acquired. It's the first ever exit from Turkey to Israel, which is a good ecosystem, I would say. Да, добрый день всем. Меня зовут Джан, я основал несколько компаний, и потом мы сделали микросид-фонд, и часть тех компаний, которые были в портфеле микросид-фонда, ушли в Y Combinator, и одна из них имеет хороший экзит в Израиле. And now I'm running a second micro fund and also doing corporate consultancy to Ford Motor Company in mobility. И сейчас я уже управляю вторым микрофондом и также консультирую Ford Motors для их автосегмента. And I'm also working very closely with universities and accelerators in my country especially, but also I've been to Kiev Polytechnic international jury as well. Like I tend to work closely with universities in developing ecosystems. И сейчас я также плотно работаю еще с университетами и акселераторами. Я даже был, в основном, конечно, это все в Турции, но я также был в Киевском политехническом университете. Там был конкурс, и я был как одним из экспертов. So today, while designing your unique value proposition, I'm going to give you a little lecture, let's say for 15 minutes, because... И сегодня, когда мы говорим про уникальное ценностное предложение, мы начнем с небольшой 15-минутной лекции для того, чтобы немного разобраться. Because Canvas is great, but it's more like a checklist. I'm going to show you some more stuff that will help you to think about your unique value proposition. Вот, то есть Canvas — это хороший такой чек-лист, да, сделали, не сделали. А сегодня нужно будет еще пару инструментов, пару способов других использовать, чтобы тоже было о чем подумать в своем продукте. So first, let's start with this. I hope you can see. Да, начнем с этого, надеюсь, что видно. То есть команда, рынок и альтернативы. Yeah, this is the framework of Peter Thiel. He believes that if you want to build a successful startup, you have to build it on 3 pillars. И вот это Питер Thiel придумал. Он считает, что если вы хотите свой успешный стартап поставить, то сделать, то он стоит на 3 таких столбах, на 3 опорах. Это команда, рынок и альтернативы. One is market. It's about what people want, what people need. Это рынок. Что люди хотят, что им нужно. The other is about the alternative solutions or competitors if you have. И другое, это, да, альтернативное решение, можете называть это конкуренцией, вот если вам так нравится. And the third thing is about the team. Ну и третье, это, конечно, команда. So it's about identifying what market really wants. То есть нужно хорошо идентифицировать четко, что хочет рынок. And what competition is missing. И чего не понимает, еще не научилась делать конкуренция. And what we can do about it.
И что же мы-то с этим можем сделать? I mean, imagine like Peter Thiel was the first investor of Facebook. Ну вот представьте себе, Питер Тиль это такой первый инвестор Фейсбука. And when Mark Zuckerberg tried to raise money, many people thought that social site game was over. Ну и в тот момент, когда Марк поднимал первые деньги, все уже считали, что история с социальными сетями давно закончилась, и ее пора похоронить. But Peter Thiel saw that Zuckerberg had identified an opportunity in the market, a gap in the market. Да, но Питер Тиль видел, что Закерберг нашел альтернативу, определенную ячейку, пустующую на рынке. Because until Facebook, all social sites were trying to make people meet with new people. Ну, потому что все социальные сети до этого пытались познакомить новых людей с незнакомыми другими им новыми людьми. But Peter Thiel noticed that in reality, people want to stay in touch with the people that they know in real life, and that was the component that competition was missing. И вот, но Питер Тиль отлично понимал, что вообще в реальной жизни, да, люди, которые друг друга уже знают, они хотят оставаться на связи друг с другом. И это как раз тот компонент, которого не хватало рынку. So this is like finding a gap in the market and building your whole business hypothesis on this gap. If you Найти какую-то пустоту в рынке и всю вашу гипотезу строить на этом. If you can find that gap and build a strong business hypothesis, then you can make a successful startup. Ну, то есть вы можете, если такое пространство найти пустое в рынке и хорошо, правильно его описать гипотезой, тогда уже можете строить успешный стартап. Шансы хороши. But this is a hypothesis. Это гипотеза. You have to go out and make interviews and see that whether your hypotheses are right or wrong. И вам нужно пойти потом в реальный мир и спросить людей, провести интервью и понять, вообще ваши гипотезы правильные или нет. When you make interviews with the persona, the customer, you have to make really unbiased. Когда вы делаете интервью с персоной, с клиентом, да, вы должны быть уверены, что вы не предвзято его проводите. When you did, let's say, 30 interviews, you come back to office, to the team place, and write all these insights in post-its and try to find clusters, like here. То есть вы, когда получаете ответы в свою сетку, вы складываете их в кластеры, ну вот как здесь написано. In the face of a problem, does the persona acts in a cluster, in a sense, like you make 30 interviews, for instance, 20 of them does particular action, shows particular behavior or not? Ну вот когда вы исследуете проблему и провели 30 интервью, вы видите, что у вас где-то 20 персон действуют плюс-минус одинаковым способом. And here also, you write down and try to identify clusters in desires and wants. Ну вот здесь вы пишете кластеры, тоже находите желаний и каких-то целей. This is what we call radiator. It feeds the team's mind from the inside from the customer. Мы это называем как такой излучатель, который, собственно, команду нашу кормит разными идеями и пониманием. Then what you try to do is like looking at this insight map and И try когда to на такую карту инсайтов, вот что же вы хотите там увидеть? and try to build a product with a one killer feature, an MVP with one killer feature. Вот видя на всю вот эту карту инсайтов, нужно построить MVP с одной просто убийственной фичер, да, такая killer feature, одна убийственная фича. For instance, Instagram started as a location-based photo sharing service. Нет, то есть вот Инстаграм, он начался как фотошеринг-сервис, который основан на локации.
But then they noticed that location was secondary. What people really want was the filters. Но потом они заметили, что из того, что хотят люди, геолокация — это вторичная вещь. Первичная, то, что все больше всех хотят, это фильтры. You can find these desires or behaviors through interviews. Вы это можете найти через интервью, да, вот эти пожелания и инсайты. But also, you can still look for them once you build the MVP and give it to people. And once people play with the product, you gather more insights. Да, но еще больше инсайтов вы получите, если у вас уже будет MVP, и люди начнут им хоть как-то пользоваться, вы тоже обратную связь и инсайты получите. And you fine-tune your unique value proposition. И вот так вы обнаруживаете свое уникальное ценностное предложение. You fine-tune your unique value proposition based on what people want. То есть вы обнаруживаете ваше уникальное ценностное предложение, основываясь на том, чего же люди хотят. Now, second thing is very important. И вторая вещь, очень важная. And it is the difference between unique value proposition and unique selling proposition. И это разница между уникальным ценностным предложением и уникальным уже продающим предложением. Unique value proposition is a unique feature specific to your product. То есть уникальное ценностное предложение — это уникальная фича, специфичная, присущая именно вашему продукту. And unique selling proposition is the benefit of that feature to the customer. А вот уникальная продающая пропозиция — это та польза, которую получает клиент, взаимодействуя с вашим продуктом. It is very important to communicate the benefits to the customer. То есть очень важно, чтобы всю пользу от пользования вашим продуктом вы коммуницировали клиенту. Because I've seen so many startups with really unique technical capabilities. Ну, я очень много видел хороших, да, проектов, у которых технически уникальные есть способности и скиллы в команде. And they really built unique value propositions based on this unique technical capability. Они технически сильные и уникальные, и основываясь на этом, они построили действительно уникальное ценностное предложение. But there was not much benefit for the customer, so these startups couldn't succeed. Только для клиентов, ну, польза была непонятна, то есть уникальное продающее предложение было неясно, и ну, успех так и не пришел. So you should always think of unique value proposition as a feature that is unique to your product, and you should talk about the benefit that it gives to customer. То есть вы должны думать о двух вещах, да, об уникальном ценностном предложении, которое свойственно только вашему продукту, и о уникальном продающем предложении, да, то, почему вас покупают. Let's say this is a vitamin pill, okay? Вот, скажем, это таблетка витаминная. And I'm the owner of a pharma company, let's say 100 years ago. And I invented the method to create a little pill with vitamin C. И я создал способ создания маленькой таблетки с витамином С. My ability to put vitamin C in this small package is my unique value proposition. Ну вот у меня уникальное ценностное предложение, мой способ, то, как я весь витамин С могу поместить в эту маленькую таблетку. But the benefit, the unique selling proposition to customer is convenience. Но для клиента, да, его польза и то, как я это продаю клиенту, это удобство. Because the customer can take that vitamin C from 5 lemons, which is really hard to eat 5 lemons a day. Ну, то есть, потому что клиент этот же объем витамина С может получить из 5 лимонов, но их немного неудобно скушать за один день.
But if they can swallow that pill, which is very easy, so the benefit is the convenience. Да, ну можно проглотить только одну таблетку, это будет очень легко, и по сути именно польза клиентская – это удобство. Customer doesn't care much about your process. Ну, то есть клиенту не очень интересен ваш процесс. Customers cares about the ultimate benefit that he or she gets. Клиент интересуется только той пользой, которую в итоге он получает. Okay, this is what I wanted to tell about unique value proposition and selling proposition. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела сказать про уникальное ценностное предложение и уникальное продающее предложение. And one more thing I want to tell. И еще одна вещь. Because I've seen your canvases, and when you write about the benefits, you write about so many items. И я же видел ваши канвасы, вы когда пишете про пользу для клиента, вы так много пишете разных пунктов. If you put too many features into a product, it becomes something like this. Если у вас слишком много фичей в продукте, это будет выглядеть как-то вот так. It's like very wide and full of so many features. Это очень как-то широко и столько много разных фишек есть. But successful startups only pick. Успешные стартапы выбирают что-то одно. Only pick what and which feature matters for the customer most. Let's say this one. Выбирают именно ту фичу, которая имеет для клиента самое большое значение. Вот, скажем, вот такая одна. And then pick that most important thing that matters for the customer. И берут вот эту самую важную вещь, которая важна для клиента. And build the market in a very narrow but vertically deep way. И строят рынок очень узким способом, но при этом очень вертикально и хорошо и качественно далеко строят этот рынок. Think of Google. Ну, вот подумайте про Google. When founders came up with the idea, they were doing their PhD. Ну, вот когда фаундеры обнаружили свою идею, они делали свой научный тезис PhD. And they tried to solve their own problem. Ну, они решали свою проблему, по сути. Because they were not be able to find academic articles that would help them with their PhDs. То есть им было очень сложно находить статьи, релевантные к их теме, которые помогали бы писать научный тезис. So they wrote that crawler for themselves that would go out and find articles, good articles, and rank them in quality. То есть они написали решение для себя, которое будет находить релевантные статьи и, более того, ранжировать их по релевантности и качеству. Google was founded in 1998, and I became their customer in 1999. Google был основан в 1998 году, и я стал их клиентом уже в 1999. And I was doing my master's, and I only used it for looking for academic articles initially. И я делал свою магистерскую работу, и в основном искал, конечно, академические статьи. And they owned that market, that vertical market, in a few years. И академический рынок они полностью захватили за несколько лет. And then, over time, they begin to enlarge around circles like that. They moved into more customer personas. И потом они начали расширяться вот такими кругами, то есть они начали расширяться к новым персонам клиентским. More personas, like today, my mother is using Google for food recipes. Ну, так много персон, что уже моя мама ищет там рецепты еды. My daughter is using for music videos. Моя дочка смотрит музыкальные видео. So everybody is a customer of Google now. Но сейчас уже каждый является клиентом Гугла. But you cannot start like this. You have to start in one dimension that matters most.
То есть вы не можете начинать таким широким способом, где есть все подряд. Нужно начинать в том измерении, которое является самым важным для клиента. То есть узко начинать. Then you can enlarge like onion rings. И потом вы можете разрастаться, вот как такой лук кругами. So what I say, like in the value propositions that you wrote on your canvases, И что я говорю, что в ценностных предложениях, которые вы написали в ваших канвасах, you had long lists of benefits that can only be delivered with many features. у вас есть много длинных списков разных полезных вещей для клиентов, которые вы можете предоставить только если у вас будет очень много фичей. But you have to start with only one. That really matters most for the customer. Нужно начинать с одной, которая имеет самое большое значение для клиента. This is pretty much my general feedback, so we can move on to one-to-one. Это в целом был общий такой фидбэк по всем канвасам, и мы можем переходить теперь к обсуждению один к одному. Вот, коллеги, кто первый хочет раскрыть экран и свой канвас и пропичить проект? Maybe it will also be better if I see your websites, so I can tell about the unique value proposition and the benefits to the customer. Да, и будет очень хорошо, если я еще увижу ваш веб-сайт и смогу сказать, насколько вы прокоммуницировали свою ценность для клиента через веб-сайт.